Your spine straight, close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, exhale. Take a deep breath in, hold it there. Om. 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 Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidwaram Sadgurum Brahma Vidwaram Yuvanta Pravisha Mama Vachamimam Prasuptam Sanjeevayatyakhila Shakti Dharasvadhamna अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां Mahapadakanasanam. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Valmiki Ramayana session. We are in Balakanda. We have finished first 65 chapters. Saragas, let's start with 66. Those who want to volunteer, raise your hands. Oops. It's a 66th Sarga. It's on Vishwamitra appraising Janaka of the eagerness of Sri Ram and Lakshman to see his famous bow. Janaka reveals to him its glory and tells him how he got it, as well as Sita, and also his pledge to give her in marriage to Sri Ram if he would stray. So that's the topic of this. Let's start. Tatah prabhate vimale ततः प्रभाते विमले कृतकर्मानराधिपः कृतकर्माणराधिपः विश्वामित्रं महात्मानम् विश्वामित्रं महात्मानम् आजुहावस राघवम् आजुहावस राघवम् तमर्चयित्वा धर्मात्मा तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः तदा वाक्यमुवाचः भगवन् स्वागतं तेस्तु भगवन् स्वागतं तेस्तु किं करोमि तवानघ किं करोमि तवानघ भवानाज्ञापयतु माम् भवान् आज्ञापयतु मां भवान् आज्ञापयतु माम्
भवानाज्ञापयतु माम् भवानाज्ञापयतु माम् भवानाज्ञापयतु माम् भवानाज्ञापयतु माम् आज्ञाप्यो भवता ह्यहम् आज्ञाप्यो भवता ह्यहम् एवमुक्तः स धर्मात्मा एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठः प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठः वाक्यं वाक्यविशारदः वाक्यं वाक्यविशारदः पुत्रौ दशरथस्येमौ पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ क्षत्रियौ लोकविसृतौ विश्रुतौ विश्रुतौ क्षत्रियौ लोकविसृतौ श्रु not visru विसृ it is given visru here vishru vishru should be said not visru क्षत्रियो लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुश्रेष्ठम् द्रष्टुकामो धनुश्रेष्ठम् यदेतत्त्वयि तिष्ठति यदेतत्त्वयि तिष्ठति ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानम् आज्ञुहाव सराघवम् आजुहाव विश्वामित्रं महात्मानम् आजुहाव सराघवम् तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः भगवन् स्वागतं तेस्तु किं करोमि तवानघ भवानाज्ञापयतु माम् आज्ञाप्यो भवता ह्यहम् एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठः वाक्यं वाक्यविशारदः पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुश्रेष्ठम् यदेतत्त्वयि तिष्ठति. Having concluded his religious rites for the morning, Janaka, ruler of men, sent for the high-souled Vishwamitra, along with Sri Ram and Lakshman, the two scions of Raghu, the next day, when the day had clearly dawned. Having honored him as well as the high-souled Sri Ram and Lakshman, the two scions of Raghu, by means of rites prescribed in our sacred books, the pious soul then spoke to him as follows, so the tradition goes. Hail to you, O Venerable Sir. O Venerable Sir, instruct me what I can do for you, O sinless one, since I deserve to be commanded by you. Addressed in these words by the high soul Janaka, the pious and the celebrated Vishwamitra, a jewel among sages and master of expression, replied as follows. These two Kshatriya princes, son of Emperor Dasharatha, who are well known throughout the world, are eager to see the superb bow which is now with you. Tatah prabhate vimale kritakarma naraadhipah Vishwamitram mahatmanam ajuhavasaraghavam tamarchayitva dharmatma shastra drishtena karmana raghavau cha mahatmanau tada vakyam uvachah Bhagavan swagatam testu kinkaromi tavanagha bhavanajñapayatu mam आज्ञाप्यो भवताह्यहम् एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठः वाक्यं वाक्यविशारदः पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुश्रेष्ठम् यदेतत्त्वयि तिष्ठति
एतद्दर्शय भद्रन्ते एतद्दर्शय भद्रन्ते कृतकामौ नृपात्मजौ कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषः दर्शनादस्य धनुषः यथेष्टं प्रतियास्यतः यथेष्टं प्रतियास्यतः एवमुक्तस्तु जनकः एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम् प्रत्युवाच महामुनिम् श्रूयतामस्य धनुषः श्रूयतामस्य धनुषः यदर्थमिह तिष्ठति यदर्थमिह तिष्ठति देवरात इति ख्यातः देवरात इति ख्यातः नि- निमे निमेर्ज्येष्ठो महीपतिः निमेर्ज्येष्ठो महीपतिः न्यासोऽयं तस्य भगवन् न्यासोऽयन्तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः हस्ते दत्तो महात्मनः रक्षयज्ञवधे पूर्वम् दक्षयज्ञवधे पूर्वम् धनुरा धनुरायम्य वीर्यवान् धनुरायम्य वीर्यवान् रुद्रस्तु त्रिदशान् रोषात् विध्वंसस्य sorry रुद्रस्तु विध्वंसत्य no, रुद्रस्तु my dear. it is vidvamsya. It is given in my book. You are saying Oh, okay. vidvamsya tridashan roshat सलीलमिदमब्रवीत् सलीलमिदमब्रवीत् यस्माद्भागार्थिनो भागम् यस्माद् बाघार्तिनोरभागम् not bhagha bhaga यस्माद् भागार्थिनो भागम् यस्माद् भागार्थिनो भागम् correct नाकल्पयत मे सुराः कल्पयत मे सुराः वराङ्गानि महार्हाणि वराङ्गानि महार्हाणि धनुषा शातयामि वः धनुषा शातयामि वः ततो विमनसः सर्वे ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुङ्गव देवा वै मुनिपुङ्गव प्रसादयन्त देवेशम् प्रसादयन्त देवेशम् तेषां प्रीतो भवद्भवः तेषां प्रीतो भवद्भवः प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ततौ तेषां महात्मनाम् ततौ तेषां महात्मनाम् तदेतद्देवदेवस्य तदेतद्देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः धनुरत्नं महात्मनः न्यासभूतं तदान्यस्तम् न्यासभूतं तदान्यस्तम् अस्माकं पूर्वजे विभौ अस्माकं पूर्वजे विभौ अथ मे कृशतः क्षेत्रम् अथ मे कृशतः क्षेत्रम् लाङ्गलादुत्थिता ततः लाङ्गलादुत्थिता ततः क्षेत्रं शोधयता लब्धा क्षेत्रं शोधयता लब्धा लब्धा क्षेत्रं शोधयता लब्धा करेक्ट नाम्ना सीतेति विश्रुता नाम्ना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सा तु भूतलादुत्थिता सा तु
व्यवर्धत ममात्मजा। व्यवर्धत ममात्मजा। एतद्दर्शय भद्रं ते कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषः यथेष्टं प्रति यास्यतः। एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिं श्रूयतामस्य धनुषः यदर्थमिह तिष्ठति देवरात इति ख्यातः निमेषो महीपतिः न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः दक्षयज्ञवधे पूर्वं धनुरायम्य वीर्यवान् विध्वंस्य त्रिदशान् रोषात् सलीलमिदमब्रवीत् यस्माद्भागाथिनो भागं न कल्पयत मे सुराः वराङ्गानि महार्हाणि धनुषा शातयामि वः। ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुङ्गव प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः। प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां तदौ तेषां महात्मनां तदेतद्देव देवस्य धनुरत्नं महात्मनः न्यासभूतं तदा न्यस्तम् अस्माकं पूर्वजे विभौ अथ मे कृशतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता ततः क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा। Lalitama, please show it to them. May good betide you. With their desire fulfilled through the sight of this bow, the two princes will return as they would. Urged in these words, Janaka for his part replied as follows to Vishwamitra, the eminent sage. Hear the tale of this bow, wherefore it lies here in my charge. Nimi's eldest son was known as King Devarata. This bow, O venerable sage, was deposited as a trust in the hands of that exalted soul by the gods. Pulling the string of this bow in sport with the purpose of wrecking the sacrifice of Daksha in olden days, the valiant Lord Rudra, for his part, angrily spoke to the gods as follows. Since you have not set apart a share of the sacrificial offerings for me, even though I desired it, O gods, I shall just sever your most adorable heads with this bow and arrow. Getting discomposed, all the gods thereupon conciliated Lord Shankara, the Caesarean ruler of gods, O jewel among the sages, and Shiva, the source of the universe, got eventually pleased with them. Full of grace, he bestowed the bow upon all those high-souled gods. Then that celebrated jewel among bows was deposited by them as a trust with our powerful forefather, Devarata. Immediately after that, there rose from the track of the plowshare, even as I was ploughing the plot set apart for a sacrifice, a female baby who was discovered while I was dressing the field and as much as widely known by the name of Sita. See the footword. The word Sita in the Sanskrit originally conveyed the sense of furrow of a plowshare. That daughter of mine who had emerged from the soil gradually grew at an extraordinary pace in my care. एतद्दर्शय भद्रन्ते कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषः यथेष्टं प्रति यास्यतः एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिं श्रूयतामस्य धनुषः यदर्थमिह तिष्ठति देवरात इति ख्यातः निमेर्ज्येष्ठो महीपतिः न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः रक्षयज्ञवधे पूर्वं धनुरायम्य वीर्यवान् कृत्रस्तु त्रिदशान् रोषात् सलीलमिदमब्रवीत्
यस्माद्भागार्थिनो भागं नाकल्पयत मे सुराः वराङ्गानि महार्हाणि धनुषा शातयामि वः ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुङ्गव प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां तदेतद्देवदेवस्य धनूरक्तं महात्मनः न्यासभूतं तदान्यस्तम् अस्माकं पूर्वजे विभौ अखते मे कृशतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता ततः क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा. Radha Krishnanji, to the end of the chapter now. वीर्यशुल्केति मे कन्या वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयो निजा स्थापितेयमयो निजा भूतलादुत्थितान्तान्तो भूतलादुत्थितान्तान्तो वर्धमानां ममात्मजाम् वर्धमानां ममात्मजाम् वरयामासुरागत्य राजानो मुनिपुङ्गव तेषां वरयतां कन्याम् सर्वेषां पृथिवीक्षिताम् वीर्यशुल्केति भगवन् न ददामि सुतामहम् ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुङ्गव मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहृतम् वीर्यशुक्लेदि मे कन्या रथा पितेयमयो निजा भूतलादुत्थितान्तां तु वर्धमानां ममात्मजाम् वरयामासुरागत्य राजानो मुनिपुङ्गव तेषां वरयदां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षिताम् वीर्यशुक्लेदि भगवन् not shukla shulki वीर्यशुल्केदि भगवन् न ददामि सुदामहम् ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुङ्गव मिथिलामप्युपागत्य मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहृतम्. This daughter of mine, who was not born in the ordinary way from the mother's womb, was kept by me for being given in marriage to a suitor who would win her by his valor. Rulers of lands approached me and sued for the hand of my aforesaid daughter, who had appeared from the soil and was growing at an unusual pace. O jewel among sages, I, however, did not give away my daughter to any, telling all the kings who sued for the hand of my girl that she could only be won through personal valor. Thereupon, all the kings, literally rulers of men, came to Mithila in a body and inquired of the standard by which their prowess was going to be judged. O jewel among sages,
Then the bow of Lord Shiva was brought before the inquisitive princess. वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापिते यमयोनिजा भूतलादुत्थितान् तान्तु वर्धमानां ममात्मजां वरयामासुरागत्य राजानो मुनिपुङ्गव तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षितां वीर्यशुल्केति भगवन् न ददामि सुतामहम् ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुङ्गव मिथिलामप्युपागम्य वीर्यजिज्ञासवस्तदा तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहृतम् न शेकुर्ग्रहणे तस्य न शेकुर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा धनुषस्तोलनेऽपि वा तेषां वीर्यवतां वीर्यम् तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा महामुने अल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतयः प्रत्याख्याता नृपतयः तन्निबोधत बोधन तन्निबोधत बोधन ततः परमकोपेन ततः परमकोपेन राजानो मुनिपुङ्गव राजानो मुनिपुङ्गव अरुन्धन् मिथिलां सर्वे अरुन्धन् मिथिलां सर्वे वीर्यसन्देहमागताः वीर्यसन्देहमागताः आत्मानमवधूतं मे आत्मानमवधूतं मे ज्ञाय नृपपुङ्गवाः विज्ञाय नृपपुङ्गवाः रोषेण महताविष्टाः रोषेण महताविष्टाः पीडयन् मिथिलां पुरीम् पीडयन् मिथिलां पुरीम् ततः संवत्सरे पूर्णे ततः संवत्सरे पूर्णे त्रयं यातानि सर्वशः क्षयञ्यातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः तदोऽहं भृशदुःखितः ततो देवगणान् सर्वान् ततो देवगणान् सर्वान् तपसाहं प्रसादयम् तपसाहं प्रसादयम् न शेगुर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतयः तन्निबोधत बोधन ततः परमकोपेन राजानो मुनिपुङ्गव अरुन्धन्मिथिलां सर्वे वीर्यसन्देहमागताः आत्मानमवधूतं मे आत्मानमवधूतं मे विज्ञाय नृपपुङ्गवाः रोषेण महदाविष्टाः पीडयन् मिथिलां पुरीं ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयैयातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः ततो देवगणान् सर्वान् तपसाहं प्रसादयम्. They, however, could not even support it, much less toss it in order to be able to ascertain its weight.
perceiving as I did the prowess of those princes who claimed great prowess to be deficient, O eminent sage. Those rulers of men were rejected by me. Now hear what they did next. O sage, rich in asceticism, their prowess having been called in question, all the kings in extreme anger thereupon besieged Mithila. O jewel among sages, considering themselves as having been insulted by me, and therefore filled with great anger, those jewels among the kings inflicted suffering on the city of Mithila. Consequent on that siege, at the end of a full 12 months, all my resources got depleted. O jewel among sages. As a result of that, I felt very wretched. Thereupon I propitiated through ascesis all the hosts of gods. न शेकुर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतयः तन्निबोधतपोधन ततः परमकोपेन राजानो मुनिपुङ्गव अरुन्धन् मिथिलां सर्वे वीर्यसन्देहमागताः आत्मानमवधूतं मे विज्ञाय नृपपुङ्गवः रोषेण महताविष्टाः पीडयन् मिथिलां पुरीं ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः ततो देवगणान् सर्वान् तपसाहं प्रसादयम् ददुश्च परमप्रीताः ददुश्च परमप्रीताः चतुरङ्गबलं सुराः चतुरङ्गबलं सुराः ततो भग्नान् नृपतयः ततो भग्ना नृपतयः हन्यमानादिशो ययुः हन्यमानादिशो ययुः अवीर्यावीर्यसन्दिग्धाः अवीर्यावीर्यसन्दिग्धाः सामात्याः पापकारिणः सामात्याः पापकारिणः तदेतन्मुनिशार्दूल तदेतन्मुनिशार्दूल तनुः परमभास्वरम् तनुः परमभास्वरम् रामलक्ष्मणयोश्चापि रामलक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत दर्शयिष्यामि सुव्रत यद्यस्य धनुषो रामः यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने कुर्यादारोपणं मुनि सुतामयो निजां सीताम् सुदामयो निजां सीताम् दद्यां दाशरथेरहम् दद्यां दाशरथेरहम् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः हरिः ओम् तत्सत् बालकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः हरिः ओम् तत्सत् तदुश्च परमप्रीताः चतुरङ्गबलं सुराः ततो तदुश्च भग्ना परमप्रीताः चतुरङ्गबलं सुराः तदुश्च परमप्रीताः चतुरङ्गबलं सुराः ततो भग्ना नृपतयः हन्यमानादिशो ययुः अवीर्यावीर्यसन्दिग्धाः सामात्याः पापकारिणः
तदेदन्मुनिशार्दूल धनुः परमभास्वरम् रामलक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुधामयोजिना सुधामयो निजां सीतां दद्यां दद्यां दाशरथेरहम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् Nay, extremely pleased, the gods conferred on me an army complete in all its four limbs, that is, the horse, elephant, chariots, and infantry. Being hard hit by that army and completely routed, the villainous princes, kings, who lacked in valor or whose prowess was called in question, thereupon fled with their ministers in various directions. I shall certainly show the aforesaid most resplendent and celebrated bow, O tiger among ascetics, to Sri Ram and Lakshman as well. O sage of noble vows, if Ram strings this bow, O sage, I promise to give away my daughter Sita, who was not born of a mother's womb, to the aforesaid son of Dasharatha. Thus ends the canto 66 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. ददुश्च परमप्रीताः चतुरङ्गबलं सुराः ततो भग्ना नृपतयः हन्यमानादिशो ययुः अवीर्यावीर्यसन्दिग्धाः सामत्याः पापकारिणः तदेतन्मुनिशार्दूल धनुः परमभास्वरम् रामलक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुतामयो निजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत्. We'll begin the next chapter. We may or may not finish, but we can start. Please continue. Radha Krishnanji, it is Saptashashtitama Sargaha. So what happens over here? Urged by Vishwamitra, Sri Ram bends the bow sent by Janaka to the sacrificial hall in order to string it, and in the process breaks it. Whereupon Janaka, with the concurrence of Vishwamitra, sends his counselors to Ayodhya to invite Emperor Dasharatha for the wedding. Janakasya vacha shrutva जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम् इति होवाच पार्थिवम् ततः स राजा जनकः ततः स राजा जनकः सचिवान् व्यादिदेशः सचिवान् व्यादिदेशः धनुरानीयतान् दिव्यम् धनुरानीयतान् दिव्यम् गन्धमाल्यानुलेपितम् गन्धमाल्यानुलेपितम् जनकेन समादिष्टाः जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन् पुरम् सचिवः प्राविशन् पुरम् तद्धनुः पुरतः कृत्वा तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जग्मुरमितौजसः निर्जग्मुरमितौजसः नृणां शतानि 50 नृणां शतानि 50 व्यायतानां महात्मनाम् व्यायतानां महात्मनाम् मञ्जूषामष्टचक्रान्ताम् समूहुस्ते कथञ्चन
समूहुस्ते कदञ्चन तामादाय सुमञ्जूषाम् तामादाय सुमञ्जूषाम् आयसी यत्र तद्धनुः आयसीं यत्र तद्धनुः सरो सुरोपमन्ते जनकम् सुरोपमन्ते जनकम् ओ या सुरोपमन्ते जनकम् सुरो सुरोपमन्ते जनकम् ऊचु नृपतिमन्त्रिणः ऊजुर्नृपतिमन्त्रिणः जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम् ततः स राजा जनकः सजीवान् व्यदिदेश sorry सजीवान् व्याधिदेशः धनुरानीयदान् दिव्यम् गन्धमाल्यानुलेपितं जनकेन समादिष्टाः सजीवाः प्राविशान् पुरम् तद्धनुपुरतः कृत्वा निर्जग्मुरमितौ च सः नृणां शतानि 50 व्यायतानां महात्मनां मञ्जूषा यज्जूषामष्टचक्रान्ताम् मञ्जु मञ्जूषामष्टचक्रान्ताम् समूहुस्ते कदञ्चन तामादाय सुमञ्जूषाम् आयसीं यत्र तद्धनुः सुरोपमं ते जनकम् ऊजुर्नृपतिमन्त्रिणः Hearing the narration of Janaka, the eminent sage Vishwamitra, so the tradition goes, said to the aforesaid king, please show the bow to Ram. Thereupon the celebrated King Janak gladly instructed as follows his counselors sitting by his side. Let the heavenly bow, adorned with sandal paste and flowers, be brought here. Commanded by Janaka, his counselors, who were possessed of immense glory, entered the city and placing the bow ahead, came out of the city. 5,000 unusually tall and well-built men somehow managed to propel the chest containing the bow mounted on 8 wheels. Taking with them that iron chest of good design in which the said bow had been placed, those counselors of the king said to Janaka, who resembled a god in luster. जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम् ततः स राजा जनकः सचिवान् व्याधिदेशः धनुरानीयतान् दिव्यम् गन्धमाल्यानुलेपितम् जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन् पुरम् तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जग्मुरमितौजसः नृणां शतानि 50 व्यायतानां महात्मनां मञ्जूषामष्टचक्रान्तां समूहुस्ते कथञ्चन तामादाय सुमञ्जूषाम् आयसी यत्र तद्धनुः सुरोपमन्ते जनकम् ऊचुर्नृपतिमन्त्रिणः इदं धनुर्वरं राजन् इदं धनुर्वजं राजन् वरं धनुर्वरम् इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिः पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिपराजेन्द्र दर्शनीयं यदीच्छसि दर्शनीययदीच्छसि तेषां नृपो वचः श्रुत्वा तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत
कृताञ्जलिरभाषत कृताञ्जलिरभाषत कृताञ्जलिरभाषत विश्वामित्रं महात्मानम् विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ रामलक्ष्मणौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् जनकैरभिपूजितम् जनकैरभिपूजितम् राजभिश्च महावीर्यैः राजभिश्च महावीर्यैः अशक्तैः पूरितं तदा शक्तैः पूरितं तथा अशक्तैः अशक् राजभिश्च महावीर्यैः अशक्तैः पूजितं तथा पूरितं तदा पूरितं तथा नैतत्सुरगणाः सर्वे नैतत्सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः सासुरा न च राक्षसाः गन्धर्वयक्षप्रवराः गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः सगिन्नरमहोरगाः क्व गतिर्मानुषाणाम् च क्व गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे धनुषोऽस्य प्रभूरणे आरोपणे समायोगे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा वेपने तोलने तथा इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिपराजेन्द्र दर्शनीयै यदीच्छसि तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ रामलक्ष्मणौ इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् जनकैरभिपूजितम् राजभिश्च महावीर्यैः असक्तैः पूरितं तदा नैदत्सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः गन्धर्वयक्षप्रवराः सगिन्नरमहोरगाः क्व गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा This superb bow, O king, which is worshipped by all the kings, may kindly be shown to Sri Ram and Lakshman, if you will, O ruler of Mithila, O king of kings. During their prayer, the king submitted with folded hands to the high soul Vishwamitra and both the aforesaid princes Sri Ram and Lakshman. This excellent bow, O holy Brahmana, has been worshipped by Janakas and extolled by kings who were unable to bend it, though they were very powerful. Not even the hosts of gods, including demons or augurs, nor the foremost of Gandharvas and Yakshas, including Kinnaras and great Nagas, were able to string it. How then can there be any capacity in poor human beings to bend this bow, string it, fit an arrow to it, vibrate its string, and toss it in their palms in order to estimate its weight? इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिपराजेन्द्र दर्शनीयं यदीच्छसि तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ रामलक्ष्मणौ इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् जनकैरभिपूजितं राजभिश्च महावीर्यैः अशक्तैः पूरितं तदा
नैतत्सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः क्व गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा तदेतद्धनुषां श्रेष्ठम् तदेतद्धनुषां श्रेष्ठम् आनीतं मुनिपुङ्गव आनीतं मुनिपुङ्गव दर्शयैतन्महाभाग दर्शयैदन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः अनयो राजपुत्रयोः विश्वामित्रस्य रामस्तु विश्वामित्रस्य रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् श्रुत्वा जनकभाषितम् वत्स रामधनुः पश्य वत्स रामधनुः पश्य धनुः इति पश्य राघवमब्रवीत् इति राघवमब्रवीत् महर्षेर्वचनाद् रामः महर्षेर्वचनात् रामः यत्र तिष्ठति तद्धनुः यत्र तिष्ठति तद्धनुः मञ्जूषान्तामपावृत्य मञ्जूषान्तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथाब्रवीत् दृष्ट्वा धनुरथाब्रवीत् इदं धनुर्वरं दिव्यम् इदं धनुर्वरं दिव्यम् संस्पृशामीह पाणिना संस्पृशामीह पाणिना यत्नवांश्च भविष्यामि यज्ञवांश्च भविष्यामि ओलने पूरणेऽपि वा तोलने पूरणेऽपि वा तदेतद्धनुषां श्रेष्ठम् आनीतं मुनिपुङ्गव दर्शयैदन्महाभाग आनयो राजपुत्रयोः विश्वामित्रस्य रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितं वत्स रामधनुः पश्य इति राघवमब्रवीत् महर्षेर्वचनाद् रामः यत्र तिष्ठति तद्धनुः मञ्जूषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथाब्रवीत् इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामीह या पाणिना यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा. Thank you, Radhakrishnan. So, this bow, the best of all, has been brought before you, a jewel among sages. Kindly show it now, O highly blessed one, to these two princes. Hearing the request of Janaka, along with Sri Ram, Vishwamitra spoke to latter as follows. Child Ram, behold the bow. Opening at the instance of Vishwamitra, the eminent seer, the chest in which the famous bow was lay encased, and beholding the bow, Sri Ram forthwith said, I hereby hold with my hand this excellent heavenly bow, and shall try to toss it on my palms, and even to bend it. तदेतद्धनुषां श्रेष्ठम् आनीतं मुनिपुङ्गव दर्शयैतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः विश्वामित्रस्य रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितं वत्स रामधनुः पश्य इति राघवमब्रवीत् महर्षेर्वचनाद् रामः यत्र तिष्ठति तद्धनुः मञ्जूषान्तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथाब्रवीत् इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामीह पाणिना यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा. ललितामा. Number 15. बाढमित्यब्रवीद् राजा बाढमित्यब्रवीद् राजा मुनिश्च समभाषत मुनिश्च समभाषत लीलया स धनुर्मध्ये लीलया स धनुर्मध्ये
जग्राह वचनान् मुनेः जग्राह वचनान् मुनेः पश्यतामृसहस्राणाम् पश्यतां नृसहस्राणाम् बहूनां रघुनन्दनः बहूनां रघुनन्दनः आरोपयत् स धर्मात्मा आरोपयत् स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः सलीलमिव दद्धनुः आरोपयित्वा मौर्वीं च आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास तद्धनुः पूरयामास तद्धनुः तद्बभञ्ज धनुर्मध्ये तत्पभञ्च धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः नरश्रेष्ठो महायशाः तस्य शब्दो महानासीत् तस्य शब्दो महानासीत् निर्घातसमनिस्वनः निर्घात समनिस्वनः भूमिकम्पश्च सुमहान् भूमिकम्पश्च सुमहान् पर्वतस्येव दीर्यतः पर्वतस्येव दीर्यतः निपेतुश्च नराः सर्वे निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः तेन शब्देन मोहिताः वर्जयित्वा मुनिवरम् वर्जयित्वा मुनिवरम् राजानन्तौ च राघवौ राजानन्तौ च राघवौ प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः राजा विगत साध्वसः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् वाक्यज्ञो मुनिपुङ्गवम् वाक्यज्ञो मुनिपुङ्गवम् Okay, you can do these, right? बाढयित्यब्रवीत् राजा मुनिश्च समभाषत लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुने पश्यतां नृसहस्राणां बहूनां रघुनन्दन आरोपयत् धर्मात्मा Lalita, you're breaking, your voice is breaking again. I'm sitting straight only. And actually, you are sitting straight, but while reading, you are like this. Keep the book in front of you because not able, the voice is not, it's not continuous, it breaks. God, connection is not. What do you? Connection, no, it's the mic issue. Oh my God. Hmm. पश्यतां नृसहस्राणां बहूनां रघुनन्दन आरोपयत् स धर्मात्मा Raghunand, Visarga is there. बहूनां रघुनन्दनः आरोपयत् स धर्मात्मा सलीलमिव दद्धनुः आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास तद्धनुः तत्पभञ्च धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः तस्य शब्दो महानासीत् निर्घात समनिस्वनः भूमिकम्पश्च सुमहान् पर्वतस्येव दीर्यतः निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः वर्जयित्वा मुनिवरम् राजानन्तौ च राघवौ प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् वाक्यज्ञो मुनिपुङ्गवम्. Now is it okay? Yes, perfect. Now so it is the mic issue. When you even turn your face little bit like this,
the mic is not picking. So even if you're sitting straight, but when the mouth is turned for the book you're keeping, so now when it is facing the laptop, then the mic is open. Okay, let's go ahead. Amen, said the king, and the sage to retort the remark. At the instance of sage Sri Ram, sportfully seized the bow at the middle. Nay, the celebrated Sayon of Raghu, whose mind is given to righteousness, strung that bow as though in sport, while a great mass of populace stood looking on. Having set the string to the bow, the highly illustrious Sri Ram, a jewel among the men, bent the said bow, and lo, the bow broke into two at the middle. A great noise, reverberating like a crash of a thunder, issued from it, even as it broke, and a violent earthquake followed in its wake, as it would in the event of a mountain cracking. Nay, stunned by that crash, all men present there toppled down, barring, of course, Vishwamitra, the foremost of sages, the king, and the two celebrated scions of Raghu. On the people, they're recovering from the shock and feeling reassured. The king, whose misgivings had now been set at rest and who knew how to speak, submitted with joined palms to Vishwamitra, the foremost of sages, as follows. बाढमित्यब्रवीद् राजा मुनिश्च समभाषत लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुनेः पश्यतां नृसहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः आरोपयत् स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास तद्धनुः तद्बभञ्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः तस्य शब्दो महानासीत् निर्घात समनिस्वनः भूमिकम्पश्च सुमहान् पर्वतस्येव दीर्यतः निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः वर्जयित्वा मुनिवरं राजानन्तौ च राघवौ प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुङ्गवम्. We might not finish the chapter, but we will try. Bhagavan Drishtaviryo me Bhagavan Drishtaviryo me Ramo Dasharathatmajaha Ramo Dasharathatmajah Atyadbhutam Achintyancha Atyadbhutam Achintyancha Atarkitamidam Maya Atarkitamidam Maya Janakanam Kule Kirtim Janakanam Kule Kirtim Aharishyati me Sutta Aharishyati me Sutta Sita Bhartarama Sadhya Sita Bhartarama Sadhya Raman Dasharathatmajam Raman Dasharathatmajam Mama Satya Pratignyasa Mama Satya Pratignyasa Virya Shulketi Kaushika Virya Shulketi Kaushika Sita Pranair Bahumata Sita Pranair Bahumata Deya Ramaya Me Sutta Deya Ramaya Me Sutta Avatonumate Brahman Bhavato Numate Brahman Shighram Gachantu Mantrinaha Shighram Gachantu Mantrinaha Kaushika Bhadrante Mama Kaushika Bhadrante Ayodhyan Tvaritarataihi Ayodhyantvaritarthaihi Rajanam Prashritairvakyaihi Rajanam Prashritairvakyaihi Rajanam Prashritairvakyaihi Anayantu Puram Mama Anayantu Puram Mama Pradhanam Virya Shulkayaha Pradhanam Virya Shulkayaha Kayantu Cha Sarvashaha
कथयन्तु च सर्वशः मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वै कथयन्तु नृपाय वै प्रीतियुक्तं तु राजानम् प्रीतियुक्तं तु राजानम् आनयन्तु सुशीघ्रगाः आनयन्तु सुशीघ्रगाः आनयन्तु सुशीघ्रगाः कौशिकस्तु तथेत्याह कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्यमन्त्रिणः राजा च भाष्यमन्त्रिणः अयोध्यां प्रेषयामास अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान् धर्मात्मा कृतशासनान् यथा वृत्तं समाख्यातुम् यथा वृत्तं समाख्यातुम् आनेतुं च नृपन् यथा वृत्तं समाख्यातुम् यथा वृत्तं समाख्यातुम् आनेतुं च नृपन् तथा आनेतुं च नृपं तथा ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिहे आदिकाव्ये बालकाण्डे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् सप्तषष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् भगवन् दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुतमचिन्त्यं च अतर्कितमिदं मया जनकानाङ्कुले कीर्तिम् आहरिष्यति मे सुता सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम् मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्यशुल्केति कौशिक सीता प्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता भवतोऽनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः मम कौशिक भद्रन्ते अयोध्यां त्वरिता रथैः राजानं प्रसृतैर्वाक्यैः आनयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वै प्रीतियुक्तं तु राजानम् आनयन्तु सुशीघ्रगाः कौशिकस्तु तथेत्याह राजा च भाष्यमन्त्रिणः अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासना यथा वृत्तं समाख्यातुम् अनेतुं च नृपं तथा यथा वृत्तं समाख्यातुम् आनेतुं च नृपं तथा ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् Laritama. I think the meaning and my chanting we will do next week. But as a homework, you can read the meaning and keep so that there is a completion. Soon after the class itself, when we end it, just read those few verses. So it is in the mind the story can see. And we can leave it for the daily Gita, which is just 2 minutes away. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya पूर्णमेवावशिष्यते
Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Harihi Om. Thank you for joining. Let's meet next week and do the completion. Hari Om. Varshaji, Thank you. thank you so much. Hari Om, Varshaji. Hari Om, my dear.